نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، جیسے یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار۔ دوسرے، اللہ کی صفات، اللہ عالم الغیب ہیں، غائب کی باتوں کو جاننے والے۔ اللہ کے ساتھ اگر ہم کسی اور کو بھی، وہ کیا ہے جتنا بڑا اولیاء اللہ ہو، اللہ کو علاوہ کسی کو عالم الغیب سمجھیں گے تو یہ شرک ہے۔ تیسری قسم ہے اللہ کے احکامات میں بندے کے احکامات جاری کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب دنیا کا کوئی سے بھی ملک سے بڑا مولانا بھی اگر اسے حلال کر کے دکھائے تو غلط ہے۔ سود حرام ہے تو حرام ہے۔ تو یہ 3 قسمیں بتائی ہیں آپ کو۔ باقی آپ خود اس سے نکال سکتی، لاکھوں چیزیں اس میں آپ نکال سکتی کہ اس زمرے میں کون سی چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ 3 قسمیں ہیں شرک کی، اور شرک میں قرآن کے اندر آیت ہے، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ فرما رہے ہیں جو شخص میرے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، میں اس پر جنت کو حرام کر دوں گا، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ شرک کرنے والے کو اللہ ظالم کہتے ہیں، اور ہے بھی میرے حساب سے بھی۔ تمام چیزوں کو بنانے والا اللہ ہے۔ کوئی چیز کا بنانے والا بڑا ہوتا ہے یا وہ چیز بڑی ہوتی ہے؟ اسی طرح کے بہت سے شرک اسی میں سے نکلیں گے۔ جیسے کوئی جنوں کو تلاش میں رہتا ہے، جنوں سے ڈرتا ہے، جنوں سے امید رکھتا ہے کہ وہ ہم کو مالا مال کر دیں گے یا کچھ کر دیں گے، کھلا شرک ہے۔ اور شرک کتنا بھیانک ہے، اگر آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو آپ تڑپ کے رو کے اللہ سے معافی مانگیں گے۔ وہ غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، اللہ سے امید ہے وہ معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میں اس شرک کو نہیں معاف کروں گا۔ تو اے مسلمانوں، ہوشیار ہو جاؤ، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ یہ زندگی ایک سفر ہے، بہت چھوٹا سا، وہ بھی اس سفر میں بس اتنا لے کے چلو کہ سہولت سے سفر کٹ جائے۔ کل کی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں، اور سینکڑوں سال کی تیاری کے اس میں پریشان ہے آدمی۔ موت آ جائے کب کسی کو نہیں پتا۔
सब का सब यहीं धरा रह जाएगा। बस हमारे अमल साले हमारे साथ जाएंगे और कोई हमारा साथ नहीं जाएगा। सब यहीं तलक का सबका हमारा साथ है। बाकी आगे सब आमाल हमारे साथ होंगे। जैसे आमाल होंगे वैसा हमारे साथ सलूक किया जाएगा, वैसा इस्तक़बाल हमारा किया जाएगा। तो मेरे मोहतरम दीनी भाइयों बहनों, शिर्क से बचिए। 3 किस्मों को डायरी में नोट कर लीजिए और ख़ुद निकाल लीजिए कि क्या क्या चीज़ें शिर्क हैं। अल्लाह ने कुरान को समझ कर पढ़ने को कहा, इसकी तबलीग और इसकी अहकामात पर अमल करने को कहा। ये हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। अब कोई कहे कि खाली तिलावत कर लो, करते तो हैं तिलावत, तू अपने आप को धोखा दे रहा है। वो आखिरी बात है कि कुरान के एक एक लफ्ज़ पढ़ने पे 10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो चीज़ों को भूल जाओ जो अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारी गाइडलाइन है, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है, इसके एक एक अहकामात पर तुमको अमल करना है। इसकी तबलीग करने को कहा गया है, इसकी नशर व इशाअत करने को कहा गया है, और इसी की पैगंबर ने नशर व इशाअत करी है और किसी किताब की नहीं कही गई है। अब इसमें जो हम अपनी, अब देखिए अल्लाह, हमने क्या कहा था भी, अल्लाह के अहकामात में किसी को बंदे के अहकामात शामिल। अब ये बंदा घुसड़े है। अब ये बात अल्लाह की नहीं है कि ऐसे पढ़ लो, ये बात अल्लाह की नहीं है। अल्लाह की बात ये हुक्म ये है कि इसे समझ कर पढ़ो, ना सिर्फ इसको समझ कर पढ़ो बल्कि इसके एक एक हुरूफ पे अमल करो। इसकी तबलीग फ़र्ज़ है, इसके अहकामात पर अमल फ़र्ज़ है। तो है ना ये बंदे की, तो शिर्क हुआ कि नहीं हुआ? खुला शिर्क है। अब आम आदमी पढ़ाई नहीं है, यहूदी साजिशें चल रही हैं, सारे मुसलमानों की पहचान जाहिल अनपढ़ गंवार बन के रह गई है। अल्लाह ने तो अव्वल जो आयत उतारी वही नाजिल हुई, वो पढ़ो, अल्लाह के नाम से पढ़ो जो तुम्हारा पैदा करने वाला है। औरत और मर्द हर पर अल्लाह ने इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ करार दिया है तो कोई इंसान बीच के अंदर जो इस चीज़ को हल्का कर रहा है, जो इसकी फजीलत को कम कर रहा है, ताकि अगर हम कुछ भी बयान करें तो तुम उस पर एक़ाद ईमान ले आओ, हम तुमको आसानी से गुमराह कर सकें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का दावा करने वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का इरशाद है कि मेरे बाद कुरान को मजबूती से पकड़े रहना तो कभी गुमराह नहीं होंगे। मैं पूछता हूँ इन लोगों से कि कुरान को तुम कहाँ पकड़े हो? कहाँ कुरान पे अमल हो रहा है? कहाँ कुरान को समझ के पढ़ने पर जोर दे रहे हो? कुरान को तो पसे पुछ डाल दिया है। फिर आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, जो सिर्फ उस तरीके पर चलेगा कामयाबी सिर्फ उसको मिलेगी। सर पटक के मर जाएगा आदमी, कामयाबी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो हमने हुजूर की सुन्नत भी नहीं, वो भी हर आदमी दीन को अपने अपने तरह से इस्तेमाल कर रहा है, दीन की शक्लों को बिगाड़ दिया है, इसकी शबीहा ख़राब कर दी है। इसके कभी मुसलमानों को देखकर गैर मुस्लिम ईमान ले आते थे कि दुनिया का सबसे अच्छा ये है, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान धोखा नहीं दे सकता, मुसलमान किसी तरह का 420 नहीं कर सकता, मोहब्बत में भाईचारा है। मुसलमान की तालीम में तमाम इंसानियत से मोहब्बत करने को, हुस्न सलूक करने को कहा गया है, गैर मुस्लिम से भी हुस्न सलूक करने को कहा गया है। हमने कोई बात नहीं भाई, हम खाली मक्कारी कर रहे हैं और लफाजी कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, एक आपको मैं बता दूं कि अभी अल अखबार मीडिया चैनल अपने यूट्यूब को खोलिए और अल अखबार मीडिया पर अभी अभी ताज़ी जो नसीहत
مولانا حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم اور مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم ابھی دلی مرکز نظام الدین میں جا کر مولانا سعد صاحب کو جو نصیحت دیے ہیں اسے غور سے پڑھیے. اپنا یوٹیوب کھولیے، اس میں چینل الاخبار میڈیا نام سے ہوگا، اس کو سبسکرائب کریے گا اور لائک کریے گا. تو اس میں بہت سی خبریں ملیں گی، لیکن اس میں جہاں پر ارشد مدنی اور سجاد نعمانی کی صحیح مولانا سعد صاحب کو نصیحت لکھا ہو، اسے سنیے اور ضرور سنیے اگر آپ کو گمراہی سے بچنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.